اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور من نور اللہ وعلى آلك وصحابك یا سیدی یا محبوب اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اما بعد، فداک امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ، اللہ کریم کے فضل و کرم سے اور میرے آقا دو جہاں سونے تاجدارے مٹھڑے منٹھاڑے عرب و عجم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت کے صدقے سے آپ کی جمیع آل کریم کے طفیل اور ان کے نالین کا صدقہ، پنج تنم پاکو پنج گج خواجگان کی شان نگاہ کرم کی کان کا صدقہ، میرے مالک کریم نے نہایت ہی اس نکمے پر اپنا فضل و کرم فرمایا ہے کہ جو بھی میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی مقام میرے مطالعہ سے، میری نظر سے گزرتا ہے تو الحمدللہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے سونے آقا علیہ السلام کی بتائی ہوئی جو باتیں ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو میں حدیث پاک فرمانے علی شان آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ انسان کے تین اعمال ایسے ہیں جو اس کے دنیا سے جانے کے بعد بھی کارآمد ہیں، یعنی کہ ان اعمالوں کا جو ثواب ہے، اجر ہے، اس کو دنیا سے جانے کے بعد، موت کے بعد اس کو ملتا ہے۔ تو وہ تین اعمال جو ہے وہ کون سے ہیں؟ میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے، اس کا وصال ہو جاتا ہے، اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو اس کا دنیا سے جو رابطہ ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، کیونکہ جو روح ہے وہ عالم ارواح میں چلی گئی، اور جو خاک کا پتلا ہے وہ اس کے گھر میں چلا گیا، جو دنیا میں اس کا گھر ہے اصل، یعنی کہ اس کی قبر میں جو ہے اس کا جو بت ہے وہ چلا گیا مٹی کا۔ تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب دنیا سے بندہ چلا جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے، تو دنیا سے اس کا جو رابطہ ہے، جو کانٹیکٹ ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے، سوائے تین اعمال جو ہے ان کے۔ اور وہ تین اعمال کون سے ہیں جس کا اجر اس کو جو ہے وہ ملتا رہتا ہے؟ پہلا عمل اس کا یہ ہے کہ وہ علم جو اس نے دوسروں تک پہنچایا، قرآن پاک کی تعلیم ہو گئی، علم و حدیث کی تعلیم ہو گئی، جو علم اس نے حاصل کیا اور اس کو آگے جو ہے وہ ٹرانسفر کیا، آگے لوگوں تک پہنچایا، اس کا ثواب بھی اس کو ملتا رہے گا۔ اور دوسرا جو ہے صدقہ و خیرات، یعنی کہ اپنی حیات میں، اپنی زندگی میں اس نے جتنی بھی صدقہ و خیرات کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی شان وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے وہ جو صدقہ خیرات ہے اس کا ثواب بھی جو ہے اس کو مرنے کے بعد دیا جاتا ہے۔ اور نمبر تین جو ہے، نمبر تین میں
नेक औलाद। नेक औलाद वो औलाद जिसको उसने पढ़ाया, कुरान पाक की तालीम दी, दीनों दुनिया की तालीम दी, इल्म व हदीस की तालीम दी। सबसे बड़ी बात यह है कि उसको अच्छे इखलाक सिखाए, अच्छे आदाब सिखाए। और कुरान पाक की जो तालीम उसने उसको दी, पढ़ाई। और वो जो नेक औलाद है, जब वो कुरान पाक की तिलावत करती है और सोने आका अलैहिस्सलाम की निगाह इनायत के तुफैल जो है, आपके करीम अजीम वसीले से जो है वो अपने माँ बाप को जब वो इसाल करता है तो अल्लाह करीम जो है वो उसका जो अजर है वो आपको, उस बंदे को अता करते हैं। और याद रखिए, जब औलाद में से बेटा हो या बेटी हो, जब भी कोई कलामे बारी ताला जो है, कोई भी सूरह मुबारक है या एक आयत भी है या ख़त्म पाक है या कलमा तैयबा का विरद पाक है, सूरह कौसर है, जिसका भी वो पढ़ेगा, पढ़कर उसका सवाब अपने वालिदैन को इसाल करेगा, तो उसको बाकायदा जो है बताया जाता है कि ऐ अल्लाह के बंदे, तेरी औलाद में से तेरे बेटे ने या तेरी बेटी ने जो है ये सूरह कौसर है या आयतुल कुर्सी है, सूरह यासीन है, सूरह मुल्क है या सूरह अर्रहमान है, या कुरान पाक की अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी सूरह मुबारक है उसने उसमें से कोई भी पढ़ी है, पढ़कर उसको सवाब किया है, इसाल किया है, तो उसका अजर जो है वो उसको पहुंचाया जाता है। तो अल्लाह करीम जो है जब उसको इन 3 अमाल का जो अजर है उसको पहुंचाया जाता है, तो अल्लाह ताला उस शख्स के दर्जात को बुलंद कर देता है। तो अल्लाह करीम वो बंदा जो है, वो शख्स, वो अल्लाह करीम से पूछता है कि या अल्लाह सोनिया, मेरे बारी ताला इसका सबब क्या है। वो पूछता है कि अल्लाह करीम, ये जो मुझे आपने अजर सवाब दिया है, पहुंचाया है, या मेरे मर्तबे जो है, मेरे दराजात जो है वो मेरे मालिक करीम आपने बुलंद फरमाए हैं, इसका सबब क्या है। तो मेरे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तेरी औलाद ने तेरे लिए मगफरत की दुआ की है। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, तबारकल्लाह। तो अपनी जो ये फ़ानी ज़िंदगी है, इसमें रहकर नेक काम करें, सदका खैरात करें, इसलिए नहीं कि अपनी ज़ात के लिए, अल्लाह वहदहु ला शरीक जो हैं उनकी खुशनुदी के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खलक पर जो है वो आप सिला रहमी करें, दारगुज़र करें। जो गुरबा और मसाकीन और यतामा हैं उनकी मदद करें, जो ज़रूरतमंद हैं उनकी खिदमत करें, जो कमज़ोर हैं उनकी खिदमत करें। तो अल्लाह ताला जो है उसका जो अजर जो है वो आपको दुनिया से जाने के बाद भी जो है वो अता करते हैं, और आपके मर्तबात को मालिक करीम के हुक्म से बुलंद किया जाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह करीम हमें सोने आका अलैहिस्सलाम आप की शान व अज़मत और आपके तमामी फरमाने आली शान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें छोटी छोटी जो नेकियां हैं उनको करने की तौफीक अता फरमाए। और जिनके वालिदैन इस दुनिया फ़ानी से चले गए हैं उनको चाहिए कि अपने वालिदैन के लिए पढ़ कर इसाल करें और अल्लाह के हजूर उनकी मग़फ़िरत की दुआ करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सोने सैयदना करीमुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।